सारी संगत नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे अंग नंबर 399 ते 389 हेठों चौथी पंक्ति है 77 नंबर तो बाद 399 सफा हेठों चौथी पंक्ति आसा महला पंजवां। आसा का भाव है राग का नाम है आसा। महला पंजवां जां महला पंजवां का अर्थ है पंजवें गुरु की बाणी। जिहड़ा ये महला जां महला शब्द है ये गुरु महाराज लिए वरत्या गया, बाणी च होर किसी लिए नहीं वरत्या गया। मन त्रिपतानो मिटे जंजाल प्रभ अपना होया कृपाल। जदों परमात्मा कृपालू हो गया, प्रभ अपना होया कृपाल। जदों परमात्मा कृपालू हो गया मन त्रिपतानो, तृप्त हुंदा रज जाना। मन हुण माया वल्लों रज गया है। मिटे जंजाल, जंजाल हुंदा झंझट, ते हुण माया दे झंझट खत्म हो गए। क्यों? परमात्मा ही दयालु हो गया। संत प्रसाद भली बनी। संत तो इत्थे भाव है गुरु की किरपा नाल। संत प्रसाद गुरु की किरपा नाल हुण मेरी परमात्मा नाल बण आ गई है। जाके गृह सब कुछ है पूर्ण, सो भेटिया निरपै धनी। गृह मैंने घर विच पूर्ण हुंदा, किसी चीज़ की कमी नहीं कोई है। निरपै भाव निरभव, पै तो रहत। धनी मैंने मालिक। वो मालिक जिहदे घर च किसी चीज़ की कमी ही नहीं है, हर चीज़ पूर्ण है, वो हुण मैनूं मिल पिया है। रहा नाम दृढ़ाया साध कृपाल। कृपालू गुरु ने मेरे अंदर नाम दृढ़ कराता है। नाम हुण पक्किया हो गया है। हुण मैनूं नाम भुलदा नहीं है कि गुरु ने नाम की महिमा दसी, फिर नाम जपाया, हौली हौली नाम दृढ़ हो गया। फिर जब नाम दृढ़ हो गया मिट गई भूख महा विकराल। विकराल हुंदा डरावनी भयानक। इत्थे भुख रोटियां दी नहीं, माया दी भुख। जिहड़ी अंदर माया की बहुत भयानक भुख सी ना, वो कद मिट गई। हुण माया की भुख नहीं रही, क्यों नाम ने अंदरों माया की भुख ही खत्म कर दी है। नाम जिहड़े अंदर सबर संतोख पैदा कर देता है। सबर संतोख तो बिना कोई गल नहीं बनया करती। जिवें बच्चा है, बहुत सारे लोगों का सुभाव बच्चों वाला हुंदा है। बच्चे नूं तुसीं 12 सेब दे दो, फिर तो एक मंगो, तुहानूं नहीं देवेगा। वो 12 नूं जफ्फा मारेगा, किसी नूं विचों देण नूं तैयार नहीं है। हालांकि उन्हें 12 खाने नहीं हैगे, पर यह भी हाँ ये सारे मेरे कोल होण, ऐसी तृष्णा अंदर। सो माया जिहड़ी भुख बड़ी विकराल सी, बड़ी भयानक रूप विच सी, वो मिट गई। ठाकुर अपने कीनी दात, परमात्मा ने कहंदे मैनूं दात दित्ती है। परमात्मा इक्को ही दात दिंदा हुंदा मनुख नूं, वो है नाम की दात। कि परमात्मा नूं पता है ये नाम जपेगा इन्हूं सब कुछ आपे मिल जाएगा। ये बजाय एक एक चीज़ मंगेगा की गल नहीं बननी, इनू नाम ही दे दो। लै भी हर चीज़ का खजाना है नाम।
ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਉਹ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਲਨ ਬੁਝੀ। ਅੰਦਰ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੈ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਨ ਸੀ ਉਹ ਬੁਝ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤ, ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਵਰਤਿਆ? ਨਾਮ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੜਦੇ ਬੈਠਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 8-10 ਘੰਟੇ, ਕੋਈ 12 ਘੰਟੇ, ਕੋਈ 16 ਘੰਟੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਲਹਿਰਾਂ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਐਸੀਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟ ਗਈ ਭਾਲ ਮਨ ਸਹਿਜ ਸਮਨ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਆਓ, ਸੁੱਖ ਆਓ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਓ, ਗਮੀ ਆਓ, ਘਾਟਾ ਪਾਓ, ਲਾਭ ਹੋ, ਮਨ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਮਨ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸੋ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਜਾਓ, ਜਪੀ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਲੋੜ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਧਾਰਨ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਿਰ ਸਵਾਦ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੈਡ ਤੋਂ ਗੁੱਡ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗਰੀਬੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮੀਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਜਾ ਕੀ ਬਣ ਆਈ। ਜਿਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਸ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਣ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਦੋਸਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਹੈ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਭੋਜਨ ਪੂਰਨ ਰਹੇ ਅਗਾਈ। ਅਗਾਈ ਹੁੰਦਾ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਨਾਮ। ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮ ਜੀ ਜੋ ਸੰਤ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 4 ਸਵਾਮੀ ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ। ਅਸੀਂ 8 ਸੀ, 4 ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, 4 ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਭਾਵ ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਛੂ ਨ ਥੋਰਾ ਹਰ ਭਗਤਨ ਕੋ, ਖਾਤ ਖਰਚਤ ਬਿਲਛਤ ਦੇਵਨ ਕੋ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਚਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਛਤ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਕੋਲੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਸਨੇ। ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੰਦਾ, ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਜਾ ਕਾ ਧਨੀ ਅਗੰਮ ਗੁਸਾਈ। ਅਗੰਮ ਜਿਹਦੇ ਤੱਕ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੰਮ। ਗੁਸਾਈ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ। ਗੁਸਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਜਾ ਕਾ ਧਣੀ, ਧਣੀ ਮੈਨੇ ਮਾਲਕ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਅਪਹੁੰਚ, ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਨਕ ਕੀ ਕੋ ਕੇਤ ਚਲਾਈ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਵਸ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਕਹੋ ਕੇਤ ਚਲਾਈ। ਦੱਸੋ ਮਾਨਕ ਦੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ 10 ਅਸ਼ਟ ਸਿਧਾਈ। ਸਿਧਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ? ਸਿਧਾਈ ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ 10 ਤੇ ਅਸ਼ਟ 8 18 ਸਿਧਾਈ ਮੈਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ। ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਣਾ, ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਠਠੰਬਰ ਗਿਆ, ਖਲੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਕੌਤਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਭਰਾਵਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਦੇਹ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੁਕਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਕੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੱਸ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਡਰ ਗਏ? ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਰਾਵਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਲਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਕੀ ਲਾਗੋਂ ਪਾਈ। ਪਲਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਅਤੇ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾ ਕੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਤਿਨ ਕਾਮੀ, ਕਾਮੀ ਮੈਨੇ ਕਮੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਾਮੀ ਮੈਨੇ ਕਮੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਾਹੀ ਤਿਨ ਕਾਮੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੋਂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਈਏ, ਜਪੀ ਜਾਈਏ, ਜਪੀ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ, ਤਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਾ, ਤਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਹਾਂ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕੋ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਆ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੌੜੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਲਾਸਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੀਚਰ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ
ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਹਟਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਜਿੱਥੋਂ ਹੈ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜਣ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੂਖ ਨਾਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪਰਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਹੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਵਾ। ਦਵਾ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦੀ ਦਵਾਈ, ਮੈਡੀਸਨ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਵਾਈ, ਸੌਖਾ ਬੋਲਣਾ, ਦਵਾਈ ਹੈ ਸਭ। ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਦਵਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਦਵਾਈ। ਦਵਾਖਾਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ। ਦੁਆ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਰਦਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਖਲੋ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਟਰੇ 'ਚ ਨਾ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਝੌਂਪੜੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਚੌਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਕੁ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਧਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ। ਬਸ ਸੌਣ ਤੱਕ
ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਬੀਤਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਵੈਰਾਗ ਆਈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਭਈਆ ਹੈ ਉਹ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਹੈ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਅਤੇ ਕਈ ਗਏ। 5-6 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ, ਬੈਠਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਪਿਆ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾਰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਚੌੜਾ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਟੋ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੌਲੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੋਟੋ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। 1 ਘੰਟਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਪੰਗਤੀ ਕਿਸੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ, ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਗਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਾਵੇਂ ਧਾਏ। ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਹਰ ਵਕਤ ਉੱਠਦੇ, ਬੈਠਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਖਰਕਾਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ
ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਾਨੀ ਹੈ? ਜੇ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਨਿਧ ਨੌ ਨਿਧ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਲੀਹਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਈਆ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਵਰਤ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤ ਲਓ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਾਂ 40 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ ਨਿਧ। ਉਂਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਕਵਾਦੀ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਸੀਤਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨੌ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ 2 ਸਾਲ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਹਾਉਣ ਧੋਣ ਲਈ ਘੜਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਰੋਟੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਬਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਪੀ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। 40 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਤੁਰ ਲੈ। 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਣੀ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹਰ ਘਰ, ਇਹ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੀਹਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤਾਈ ਸੀ ਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 40 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਮਰਗ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਰਗ ਵਾਲੇ ਭੋਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ। 40 ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਪਹਿਲੇ ਚਲੀਏ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦਰੀਆਂ ਮੰਗਣ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਲੋਨੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਥੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, 20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ,
ਗੁਆਂਢ ਮੱਥਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਭੋਗ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਠ। ਭੋਗ ਜਦੋਂ ਪੈ ਹਟੇਗਾ ਫਿਰ ਚਲੀਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਚਲੀਹਾ ਪੂਰਾ 40 ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਥਾਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨੀਆ ਕਹੂਗਾ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ? ਕੁਛ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਠ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਨਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੇ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਰੁਚੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਦਾ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਘੱਟ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਸ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਟਿਕਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਧਿਆਇਆ ਤਬ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਿਟ ਗਈ ਗਣਤ ਬਿਨਾਸਿਓ ਸੰਸਾਰ। ਗਣਤ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ। ਕਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਮਿਟ ਗਈ। ਬਿਨਾਸਿਓ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਸਹਿਮ ਸੀ, ਡਰ ਸੀ, ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਭਏ ਭਗਵੰਤਾ। ਭਗਵੰਤਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਭਏ ਭਗਵੰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਨਾਮ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸੰਸਾ ਸੀ, ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ। ਮਿਟ ਗਈ ਗਣਤ ਬਿਨਾਸਿਓ ਸੰਸਾਰ। ਮਿਟ ਗਈ ਗਣਤ ਬਿਨਾਸਿਓ ਸੰਸਾਰ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਭੈ ਭਗਵੰਤਾ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਭੈ ਭਗਵੰਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪੋ।
ਹੱਲ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਫਿਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਜਾਗਣਗੇ, ਭਾਗ ਉਦਮ ਲੱਭਦੇ ਮਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪੈਣ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 63 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, 61 ਸਾਲ ਦੇ, 61 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ। ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗੋਰੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ। ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਗੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਮਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਰਤੇ ਜਨ ਭਏ ਭਗਵੰਤ। ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਨਾਮ 'ਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੀਤ, ਤੋ ਪੋ ਮਿਟਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਚੀਤ ਤੈਨੂੰ ਸਹਿਰੀ ਰਹੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਦ ਵਸੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ 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 ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਸੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਫਿਰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਪੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵਸ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੋ ਭਉ ਮਿਟਿਓ ਮੇਰੇ ਮੀਤ। ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਉ ਮੈਨੂੰ ਡਰ, ਸਾਰਾ ਡਰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਓਟ ਗਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਗਹੀ ਮੈਨੇ ਪਕੜੀ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਕੜਨਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਓਟ ਗਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨਸਾ ਮੇਰੀ। ਮਨਸਾ ਮੈਨੇ ਇੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਇੱਛਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਪਈਆ 2 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੰਗਤਾ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ 10-10 ਰੁਪਈਏ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਕ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਡੌਣੇ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ 7 ਲੱਖ ਦੀ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ 200-400 ਦੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਦਾਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਹੈ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਮੰਗਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੇਗਾ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮਿਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਬਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਲੈ ਪੈਸੇ ਦਫਾ ਹੋ ਲੈ ਲਾ। ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਸੀ। ਰਿੜ ਉਸ ਮੰਗ ਲਈ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਭਾਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰੋਂ ਲੈ ਯਾਰ ਆ ਲੈ। ਬਸ ਐਂ ਜਿਹੜੇ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭਗਤ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮਗਰ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਓਟ ਗਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨਸਾ ਮੇਰੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਓਟ ਗਹੀ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, 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 ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨਸਾ ਮੇਰੀ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਮਨਸਾ ਮੇਰੀ। ਦੇਖ ਚਲਿਤ ਮਨ ਭਏ ਦਿਲਾਸਾ। ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚਲਿੱਤਰ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚਲਿੱਤਰ, ਕੌਤਕ। ਚਲਿਤ ਉਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਣਾਇਆ। ਦੇਖ ਚਲਿਤ ਮਨ ਭਏ ਦਿਲਾਸਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲਾਸਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅਣ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਲਾਜ ਟੁਕਾਈ। ਮੂਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਚੂਹਾ, ਲਾਜ ਮਨੇ ਲੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੂਹ ਲਈ ਰੱਸੀ ਵਰਤਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੂਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ, ਲੱਜ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਰੂਪੀ ਲੱਜ, ਅਤੇ ਚੂਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੁਕਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਚੂਹਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਤਰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚੂਹੇ ਦੇ ਦੰਦ ਐਸੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਤਰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੁਕ 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 ਟੁਕ, ਬਸ ਇਸ ਲਈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਟੁੱਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ।
ਉਹਨੇ ਟੁਕੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਟੁਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਲੱਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਟੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੌਤ ਨੇੜੇ 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 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 90 ਫੁੱਟ ਲੰਮੀ ਰੱਸੀ ਸੀ, ਚੂਹੇ ਨੇ ਟੁੱਕੀ 99 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਟੁੱਕੀ 88 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਟੁੱਕੀ 87 ਫੁੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ 90 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ 99 ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ 88 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਲੱਜ ਨੂੰ ਟੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਰਤ ਕੂਪ ਮੈਂ ਖਾਹੇ ਮਿਠਾਈ, ਪਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ, ਗਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗਣਾ, ਕੂਪ ਹੁੰਦਾ ਖੂਹ। ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਖਾਹੇ ਮਿਠਾਈ, ਅਜੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ, ਮਾਇਆ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੂਪੀ ਟੋਏ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਰੂਪੀ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਠ ਸਿੱਖਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਚਲਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਰ ਢੋਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੋਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਟਰ ਲੂੰਟਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। 4 ਰੋਟੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਖਾਣੀਆਂ, 4 ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨੇ, 4 ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣੀਆਂ, ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਠ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿਆਂ ਤੂੰ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿਆਂ ਪਾਠ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੰਮ ਆਊ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਈਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ, ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਸੋ, ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਗਈ। ਆਦਰ ਮਾਣ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਖਾਈਦਾ, ਵਧੀਆ ਪਹਿਨੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵਿਹਲਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਸਿਖਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਗੁਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਗੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ। ਅੱਜ BA MA ਮੁੰਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ 5-5 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਲੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਠੀਆਂ ਤੋਂ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, 12,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁੱਲ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ। ਨਾਲੇ ਆਓ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੋ,
ਦੇਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੇਗ ਛਕੋ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਛਕੋ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਖਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਲੱਜ ਤੇ ਟੋਕੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਭਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਖੂਹ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਚਤ ਸਾਚਤ ਰੈਨ ਬਿਹਾਨੀ, ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਚਿਤਵਤ, ਕਬੂ ਨਾ ਸਿਮਰੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਹਾਨੀ ਮੈਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣਾ। ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਚਿਤਵਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੌਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੋਏਗੀ ਆਹ ਹੋਏਗਾ। ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੱਝ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਐਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੋਣਾ ਚੱਕਿਆ ਦੁੱਧ ਉਹ ਡੁੱਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਕਿਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਕਰ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ। ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ ਚਿਤਵਤ, ਰੰਗ ਦੇ ਮੌਜਾਂ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਏਕਾਂ ਮੌਜਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੂ ਨਾ ਸਿਮਰੈ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਵੇਲ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰੁਚੀ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਰੁਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਰਹਾਓ ਦਰੁਮ ਕੀ ਛਾਇਆ ਨਿਹਚਲ ਕਰ ਬੰਧਿਆ। ਦਰੁਮ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤ। ਛਾਇਆ ਮੈਨੇ ਛਾਂ, ਨਿਹਚਲ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਨੇ ਘਰ, ਬਾਂਧਿਆ ਮੈਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਘਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ। ਕਾਲ ਕੈ ਫਾਂਸ ਸਖਤ ਸਰ ਸੰਧਿਆ, ਪਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਮਾਇਆ ਸਰ ਮੈਨੇ ਤੀਰ, ਸਾਂਧਿਆ ਮੈਨੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਲੂ ਕਿਨਾਰਾ ਤਰੰਗ ਮੁਖ ਹੈ। ਬਾਲੂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ, ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੂ ਥਲ। ਮਰੂ ਮੈਨੇ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੂ ਸਥਲ। ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੋਟਾ ਮੋਟਾ ਰੇਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਰੂ ਸਥਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ। ਬਾਲੂ ਰੇਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਨਾਰਾ ਰੇਤਲਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਰੇਤ ਦੇ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਖੋਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
सो थान मूड़ निश्चल कर पाया। इस रेते वाले किनारे नूं ये मूर्ख इंसान पक्का समझी बैठा, पक्का था समझी बैठा भी तो सदा रहना है। उन्होंने ये नहीं पता भी रेतला कंडा ये कदे भी खुर जाएगा। इस तरह जीवन है, पता नहीं कदों समाप्त हो जाना है। ये कोई जरूरी नहीं कि असीं 100 साल जिउणा है, कोई जमदे सार ही मर जाता है, इन्ना कोई लिखा के लिया हुंदा है। इसलिए असीं सदा इत्थे नहीं रहना, सानू समझा रहे हैं। इसलिए अखीर ते कहंदे साध संग जप्यो हर राए, नानक जीवै हर गुण गाए। कहते जिहड़ा गुरु की संगत च आके हरि का नाम जपदा ना, गुरु महाराज कहते वो तो हरि के गुण गा के सदा ही जिउंदा है। वो तो हरि के गुण गा गा के सदा ही जिउंदा है, उन्होंने सदैवी जीवन मिल जाता है, वो जमन मरण तो रहत हो जाता है। सो इसलिए सत्कारयोग साधु सत्संग करनी है, बाड़ी पढ़नी है, नाम जपना है, अपने संसारिक काम धंधा करना है। वो तो सानू गुरु महाराज का हुक्म है कि भाई कोई काम धंधा करो, अपनी दसां नूं दी किरत करो। हाँ साढ़े वर्ग जिहड़े भागां वाले वेले से रिटायर हो गए सी, सरकारी पेनशन से वो लगी है। हुण मैनूं चिंता लगी रहिंदी है कि आ बंदे जिन्हां दी हुण पेनशनां नहीं हन, ये रिटायर होके किवें गुजारा होवेगा। होर ये कुछ कर नहीं सकते, नौकरी वाला बंदा होर कुछ नहीं कर सकता, तो सरकारां ने पेनशनां बंद करती। ਜਿਹੜੀ कमाई होनी है तो बच्चों के विआह शादियां पढ़ाइयां दी लग जानी है। बहुत जे तो अपनी कोई जायदाद प्रॉपर्टी है, जमीन, वो तो होर गल है। मान लो प्रॉपर्टी भी कोई नहीं तो किन्ना को बंदा इकट्ठा कर लेगा, तो किन्ने एक साल खा सकेगा। बस पक्की नहर कोलों लंघदी है, अगले दुखी होकर छाल मार दिया करने, भुखे मरण नालों तो मर ही जाओ। ये भी हाल होना। देख मरदाने रंग करदार। मैं कई बार आप सोचदा भाई मान लो असी साढ़े बाल बच्चे हुंदे, सारा पैसा विआह शादियां पढ़ाउण ते लग जांदा ते तनख्वाह ते पेनशन ना हुंदी। अब 22 साल मैं रिटायर है, मैं की खांदा? 5-7 साल जो सन मुक जाने सन, तो जैमल सिंह ने कदों की छाल मार के अपना भोग पा लेना सी आपे ही। गुरु महाराज कृपा करन, इस सरकार नूं सोझी आ जाए रहे, ये मुड़ के पेनशन लागू कर देना, ये बहुत जरूरी होंदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू।